नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज एप्रिल 14 तारिख ओडिया नववर्ष रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। माँ समलेश्वरी मंदिर में आज नुआ नियम लगिला। सिंहद्वार में नुआ नियम आज लगिला। अन्यपटे मात्र 500 टंकार मिलिबो गैस सिलिंडर। 200 यूनिट पर्यंत चाषी को मागणा बिजुली मिलिबो। अन्यपटे कालिया योजना टंका कहीं मिलूनी जानतु कारण। यह सहित ओडिशा राजनीति को नहीं टिकनिक खबर आसी। किए केउं दल छाड़ा किए केउंठार जोगदेला आसला बड़ खबर। यह सहित कॉलेज छात्र छात्री मानक पई मध्य गुरुत्वपूर्ण सूचना। आज राज्य में बढ़िब खरा। यह सहित केंद्र सरकार किछि नुआ योजना मध्य रही। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 आज माँ समलेश्वरी मंदिर रे लागिला नुआ नियम। आज माँ समलेश्वरी मंदिर रे पान गुटखा को बैन करा जायछि। एपरि निष्पत्ति नैचे माँ समलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड। भक्त मानकु पान गुटुका खाई मंदिर आसीबा किंबा पान गुटुका को आनिबा को मध्य बारण करा जायछि। ए नै सिक्युरिटी संस्थार सुरक्षा कर्मी को सचेतन करा जाउछि। यह सहित मादक द्रव्य सेवन करी मंदिर परिसर रे धरा पड़िले 500 टंका जुरिमाना दियाजिबो बोली ट्रस्ट बोर्डर सभापति संजय बाबू सूचना दैचंती। तबे आज एही नियम माँ समलेश्वरी मंदिर रे कार्यकारी करा जाउची। नंबर 2 आउ श्रीमंदिर रे प्रवेश करि परिबे नाही अण हिंदू। एणिकी सिंहद्वार जगिबे प्रतिहारी सेवायत। अण हिंदू प्रवेश रोकवाक पुरी श्रीमंदिर प्रशासन यही प्रयास आरंभ करिछि। आज पणा संक्रांति ठारू यही नुआ नियम कार्यकारी करा जाउछि। आज सकाळ और संध्या बेले 2 जण प्रतिहारी सेवायतंकु सिंहद्वार रे मुतयन कराजिबो। परवर्ती समय रे श्रीमंदिर 4 द्वार रे प्रतिहारी सेवकंकु मुतयन कराजिबाकु योजना करा जायछि। प्रतिहारी सेवायत माने सिंहद्वार खोलिबा समय रे और संध्या धूप समय रे सेठारे मुतयन रहिबे। श्रीमंदिर सिंहद्वार पहड़ काम मध्य एणिके प्रतिहारी सेवायतंक उपस्थिति रे कराजिबो। नंबर 3 राज्य को पुणी फेरिला ताती। राज्य रे ताती रे लागुनी ब्रेक। किछि दिनर आश्वस्ति परे पुणी राज्य रे बढ़िला ताती। तबे गतकाली राज्यर सबुठारो उत्तप्त सहर होइथिला चांदबाली, जेउठारे 36.8 डिग्री रेकर्ड करा जायछि तापमात्रा। अन्यपटे आज राज्य में पुणी तापमात्रा 6 ରୁ 8 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब। ए नहीं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दि जाइए। तेबे आज बौद्ध, अनुगुल, नयागढ़, खोर्धा एवं कटक जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान में उष्म आर्द्रता जलवायु रहिबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। राज्य में आज बढ़िला ताती एणिकी आउ रक्षा नाही। नंबर 4 आसिला कांग्रेसर प्रार्थी तालिका। आसिला कांग्रेसर आउ 9 लोकसभा प्रार्थी तालिका। पूर्वर 8टी लोकसभा क्षेत्र पर कांग्रेस प्रार्थी घोषणा कर सारिथिबा बेले आज आउ 9 लोकसभा क्षेत्र पर प्रार्थी घोषणा होइछि। तबे एथिरे बालेश्वर श्रीकांत जेना, भद्रक अनंत प्रसाद सेठी, जाजपुर अंचल दास, ढेंकानाल सस्मित बेहेरा, केन्द्रापड़ारू सिद्धार्थ स्वरूप दास, जगतसिंहपुर रवींद्र सेठी, पुरी सुचरिता महांती, भुवनेश्वर यासिर नवाज, केन्दुझर मोहन हेम्ब्रम को प्रार्थी करिछि कांग्रेस। नंबर 5 महिला नेतृत्व उपरे केउं दलर केते भरोसा। आसंता लोकसभा निर्वाचन पर राज्यर प्रमुख 2टी दल बीजेडी और बीजेपी प्रार्थी घोषणा कर सारिथिबा बेले ए पर्यंत 17टी सीट रे प्रार्थी घोषणा करिछि कांग्रेस। हेले यार भितर किंतु महिला प्रार्थी संख्या बीजेडी को छाड़देले कौनसी दल भी 33% छुई नाहंती। प्रतिश्रुति मुताबक एथर मध्य लोकसभा निर्वाचन में 33% महिला सीटिंग कथा संरक्षण कथा पालन करिछि बीजेडी। 21 लोकसभा आसन 7टी सीट रे दल महिला चेहरा को प्रार्थी करिछि। कोरापुट, आस्का, जाजपुर, जगतसिंहपुर, भद्रक, बरगढ़ एवं बालेश्वर आसन में महिला प्रार्थी को भरोसा करिछि बीजेडी। किंतु बीजेपी मात्र 4 आउ कांग्रेस ए पर्यंत मात्र 17 जनरू 3 जन को प्रार्थी करिछि। नंबर 6 राज्यर डिग्री कॉलेज गुड़िकर नियम हेब कड़ाकड़ी। राज्य में गुणात्मक शिक्षादान को अधिक गुरुत्व दिया जाउछि। डिग्री कॉलेज रे ए क्षेत्र में अधिक कटकणा लागू कराजिबो बोली जणा पड़िछि। तेबे एणिकी अध्यापक मानक परि डिग्री कॉलेजर छात्र छात्री माने मध्य सारा दिन कॉलेज रे रहिबे। संपूर्ण क्लास न सरिबा पर्यंत छात्र छात्री माने कैंपस न छाड़िबा को निष्पत्ति होइछि। राज्य उच्च शिक्षा विभाग पक्षर होइथिबा निष्पत्ति अनुसार पूर्व भली पिला माने मन इच्छा अधारू कैंपस छाड़ी जाई परिबे नाही। पिला माने कॉलेज गला परे सही दिनर समस्त रूटीन अनुसार समस्त क्लास सरिबा परे कैंपस छाड़िबे। जदि कहीं संपूर्ण कार्य दर्शाई क्लास बाहर को बाहरिबे तेबे
ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 7 ବିଜେଡିର ପ୍ରଥମ ଇସ୍ତାହାର କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବିଜେଡିର ପ୍ରଥମ ଇସ୍ତାହାର କମିଟି ବୈଠକ ଗତକାଲି ହୋଇଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କମିଟି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ନିକଟରେ 38 ଜଣିଆ ଇସ୍ତାହାର କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା। ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ତେବେ ଏହି କମିଟିର ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରିବ ବିଜେଡି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି କ'ଣ ଇସ୍ତାହାର ଆଣିବ, ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଛି। ନମ୍ବର 8 ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରାଲିରେ ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଦହ୍ୟ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସଂଘମିତ୍ରା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସଂଘମିତ୍ରା ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ମିଳିବ ବିଜୁଳି। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ଆର୍ଜେଡି ତାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 1 କୋଟି ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବ। 24ଟି ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ଆର୍ଜେଡି ତାହାର ମିନି ପୋଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା ବୟସ୍କ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରିବ ଆର୍ଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୁରାତନ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ବିହାରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରାଯିବ। ବିହାରକୁ 1,60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ। ଏହା ସହିତ ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସହିତ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 9 ସୁରଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଆକ୍ସନ। ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇପାରେ ଆକ୍ସନ। କଂଗ୍ରେସର ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ଏନେଇ ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାନପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସରେ ଥାଇ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ନମ୍ବର 10 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜେଡି ଜାରି କରିବ ଚାର୍ଜସିଟ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଟୋପି ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅବକି ବାର 400 ପାର, ଏହା ସହିତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତଥା ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 11 ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆଳୁ ଦର। ବଜାରରେ ଏବେ ଆଳୁ ଦର ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 28ରୁ 30 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଳୁର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟକୁ ବାଧୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଳୁ ଅମଳ ସରୁ ସରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆଳୁ ଦର, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଉଛି। ନୂଆ ଆଳୁ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଦର କମିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦର ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରଦ୍ଦ ହେବ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା, କହିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ କ୍ରେଜ୍ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ରଦ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 30 ଲକ୍ଷ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 200 ଆସନରେ ଜିତିପାରିବନି ବିଜେପି, କହିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଶନିବାର ଦିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 200 ଆସନ ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଥିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେପି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି 200 ଆସନ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦାବି କଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ନମ୍ବର 14, ହେଲ୍ଥ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ନୁହେଁ ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା। ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଅନେକ କସରତ କରୁ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ହେଲ୍ଥ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ତାଲିକାକୁ ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣଭିଟାକୁ ହଟାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣଭିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣଭିଟାକୁ ହେଲ୍ଥ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ନମ୍ବର 15, ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବେ ସୋନେଲ ପଟେଲ। ଗୁଜରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଆସନରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ନମ୍ବର 2 ନେତା ଅମିତ ଶାହା। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ସୋନେଲ ପଟେଲ। ନମ୍ବର 16, କଙ୍ଗନା ଭର୍ସେସ୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ମଣ୍ଡିରେ ହେବ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଟକ୍କର। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ହେବ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଟକ୍କର। ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାନାୱତଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂଙ୍କୁ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। କଙ୍ଗନା ରାନାୱତ ମଣ୍ଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେପିକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ବଢ଼ିବ ତେଲ ଦର। ଦିନକୁ ଦିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କାରଣ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତୈଳ ଦର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $90 ପିଛା ତୈଳ ଦର ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତୈଳ ଦର $100 ଛୁଇଁବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ତୈଳ ଦର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 18, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ୁଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ ଛାଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଯେଉଁ ଆଉଟ ସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦରମା ନ ଦେଲେ କାମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ କହିବା ସହିତ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19, ରୋଡ୍ ଶୋ ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ପଥର ମାଡ଼। ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇଏସ୍ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ଆଘାତ। ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟୱାଡାରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଫୁଲ ସହିତ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପଥର ମାଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ୱାଇଏମ୍ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ ବଲ୍ଲମପଲ୍ଲୀଙ୍କ ବାମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ବସ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ସେ ନିଜର ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ନମ୍ବର 20, ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା। ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତର ସେନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 98ଟି ଲଢୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତେଜସ MKA-1। ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଲଢୁଆ ବିମାନର ଟେଣ୍ଡର ଏବେ ମିଳିସାରିଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ। ପାଖାପାଖି 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ କରାଯିବ ଏହି ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ପାଖାପାଖି 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ କରାଯିବ। 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ସେନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହାଲ୍କୁ ମିଳିଛି ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର। ନମ୍ବର 21, କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳୁନି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଅନେକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କିସ୍ତି 2 କିସ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ବା ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇକିନି ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼କୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ଅଛି ଏହାର ରିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥାଇପାରେ।